شفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لروح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله الله الأخيار. خذوا عني مقامات وأوصاف وحالات وما خص به الجبار واجعلنا من الأخيار. الأخيار ويريح صباح بي خذي قولي نحبي ومسع عنده الأسرار واجعلنا من الأخيار. الله الله وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيظوا من أتى المختار بواجعلنا من الأخيار. الله الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يشبع للصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي حسن العظمى هي الماء الأسنى ليس تبقي الألم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لازمها يا إخوان نوّروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وجعل ليالي الرضا إلينا عوديني يا حضور منك عودي اللهم صل على عليه عودي علينا بكل خير
بالمصطفى طيب الجنود اللهم صل محمد عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآله الغر من تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ولجميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا لمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئ ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال بآمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberikan kita suatu petunjuk atau rahmatnya. Maka dengan petunjuk dan rahmatnya inilah kita saat ini berada di tempat yang mulia ini, yaitu tempat Raudhatum min Riyadil Jannah, suatu tempat dari kebun-kebunan surga yang terletak masih hidup dalam dunia. Kelak nantinya kita akan menikmati masa kita berada di alam akhirat. Ketika kita di dalam surga, kita menikmati suatu kebun dari kebunan-kebunan surga. Semoga Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup dalam keadaan beriman, mati pun kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'a summa yabqa lizalimi fadala indahu yutalimuhu bihi yaumal qiyamah.
bahwasanya seseorang yang dizalim oleh orang yang lain, sesungguhnya berdoa atas orang yang menzalimi itu akan dia itu hingga dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia. Kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasannya itu padanya. Maka menuntut ia akan orang yang dizaliminya itu dengan dia pada hari kiamat. Seseorang yang menzalim kepada seseorang, orang yang dizaliminya itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lawan orang yang menzalimi itu. Jadi siapapun orangnya menzalimi lawan seseorang, orang yang dizalimi itu doanya kabul. Amunnya meminta lawan Allah, Allah akan mengabulkan doanya orang yang dizalimi itu. Kenapa? Karena bahwa orang yang dizalimi itu bahasa kita orang yang mereka itu ditimpakan oleh Allah suatu adalah ujian, maka ia sabar. Maka dengan kesabaran dan keindahan daripada hatinya itu, disitulah Allah membalasi lawan orang-orang yang bersifat sabar. Kita dicela orang, disambati orang, dicemoohkan orang. Kita tetap sabar, kita hanya memandang kepada Allah yang menyediakan kita. Orang umpama mencela kita, ayah itu jangan hirangnya awak kayak puntung, umpamanya nih, muha jangan kayak cubit, orang hina kita nih. Kita suatu etikat dan keyakinan kita bahwa kita ini kan dijadikan Allah. Bukan mama lawan abah menjadikan kita. Mama lawan abah itu sebagai syarat dan syariat saja. Kejadian kita ini Allah yang menjadikan. Berapa banyak dari kalangan orang yang hendak mencari keturunan, tapi Allah kada menghendaki, maka kada dapat ia keturunan. Ada juga orang kada hendak lagi keturunan cukup di sini aja. 12 dah anak hampir aja. Nah, sekalinya rupanya begawi pulang, keluar pulang. Nah, artinya inya nang kada hendak, tapi Allah hendak. Apa artinya itu? Artinya kehendak Allah lah nang jadi. Kehendak kita kada bisa akan jadi terkecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa kehendak kita supaya dikehendaki Allah? Kadang alih sebujurnya kita turuti aja apa kehendak Allah. Niscaya Allah pasti menghendaki lawan apa yang kehendak kita. Mana contohnya? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, itu kan bukti Nabi Ayub. Sidin meminta lawan Allah. Nabi Ibrahim gubaran api yang sungguh sangat panas itu. Orang-orang Raja Namrud itu karena kakusnya aja mati. Karena habunya mati. Nabi Ibrahim kedinginan di dalam gubaran api nang tabaran itu. Nang menggulung itu kedinginan. Sidin. Siapa nama hendak itu Allah. Sidin minta. Jadi kita artinya jangan sampai juga lupa lawan doa nih. Anak turun dari rumah kita jangan lupa lawan asma min asma'illah. Sambil kita berdoa. Minta mohon lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu menerima segala doa orang yang meminta. Asal dia Tuhan minta lawan aku. Udu'uni astajib lakum. Pintalah oleh kamu lawan aku, niscaya aku perkenankan. Nah, jadi artinya kayak apa kita berdoa? Nang bujur-bujur kita meminta lawan Allah. Jadi tangan kita berangkat, mulut kita berucap, hati kita lawan Allah. Nah kayak itu tuh. Bila tangan banyak bangkat, mulut berucap, tapi hati kepahumaan. Nah lain, pahumaan kan bisa mengabulkan doa. Nah kada bisa mengabulkan doa. Nang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah. Maka bertawajuhlah kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita berhadap. Seakan-akan kita berhadapan lawan Allah. Ainama tuwallu wa samma wajah Allah. Di mana kita berhadap, disitulah Allah Ta'ala ada. Nah, itulah keyakinan kita. Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un, kada seumpamanya sesuatu.
Melihat sesuatu kita ingat lawan Allah. Allah lah yang menjadikan sesuatu itu. Sehingga kita kada lupa lawan Allah. Memandang diri kita ingat kita lawan Allah. Memandang ayah dan ibu kita ingat kita lawan Allah. Kemudian kita ingat lagi lawan Rasulullah. Berkatnya Rasulullah, karenanya Rasulullah, dengan diwujudkannya Rasulullah di permukaan bumi, inilah adanya dijadikan Allah dunia. Dijadikan Allah makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, tumbuh-tumbuhannya, binatangnya. Dengan sebab dijadikannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan lupa juga kita. Laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Jikalau seandainya firman Allah, kada aku jadikan nur Nabi kita Muhammad, niscaya kada aku jadikan dunia dan alam sekitar ini. Adam di dunia ini. Kada jadikan Allah dunia dan Nabi Adam. Jadi artinya kita ini tahutang jasa lawan Nabi. Makanya setiap datangnya bulan Maulid kita berhimmat memperingati Maulid. Nah, itu kan biasanya rajin. Ada aja orang daripada saking cintanya lawan Rasulullah, aku aja hutang-hutang memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi orang yang hobinya bahasa kitanya memperingatinya dengan suatu adalah pekerjaan. Jadi kita kayak bang maulidan. Ada juga orang yang mencintai Rasulullah itu dengan amaliyah, ilmu dan amal. Ia selalu banyak mengucapkan salawat dan salam lawan Nabi. Dimanapun ia duduk, dimanapun ia berdiri, dimanapun ia berjalan, ia selalu ingat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasa kitanya penunjang selamat dunia dan akhirat itu dengan sebab Rasulullah. Tumbuh-tumbuhan ada itu sebab Rasulullah. Binatang ada sebab Rasulullah. Kita kawa bergerak berdiam ini sebabnya Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu turun ke permukaan bumi ini semata-mata rahmatul lil alamin. Semata-mata Rasul memberikan rahmat semesta alam. Baik di kalangan manusia, di kalangan binatang, di kalangan tumbuh-tumbuhan. Itu dengan sebab hal yang demikian itu. Jadi orang yang membaca salawat sekali aja lawan Nabi nih. Sallallahu alaihi bi asyra. Orang membaca salawat sekali aja nih lawan Nabi. Allah menurunkan 10 rahmat. Kita di rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Umpamanya nih. Nah, sekali itu kita diturunkan oleh Allah 10 rahmat. Kaliakan aja berapa kita membaca. Saya itulah Allah menurunkan rahmat di kalangan rumah kita. Makanya Nabi itu Nabi nawiru buyutakum, tarangilah rumah kamu itu biqiraatil Quran, dengan baca Quran, membaca zikir, membaca salawat, supaya rumah kita itu tarang, nyaman dinikmati, senang ditempati. Guru aja rumah runtuh kan tarang semen malam. Lampunya apa 100 watt di muka, di tanggal 100, di belakang 100, bukan itu. Walaupun lampunya sekadar aja nih, tapi hati kita ini sering banyak baca Al-Quran, baca zikir, baca tasbih, baca sholawat. Rumah kita itu bahasa kitanya tarang, nyaman, nikmat. Maka oleh itulah amun ditimpa kita hati nak ada nyaman nih, kan bisa kita. Sebab apa hati kada nyaman? Itu mesti ada sesuatu. Bisa juga kita karena hati ini kada tapi nyaman. Duit kada ada. Beres habis. Iwak karing. Orang sangit lawan kita. Nah, apa ya hati kita? Kenapa lah aku jari utang kada ada lawan ninya menyembati kada. Kenapa merangut lawan aku aja? Apa sebabnya yo? Nah, mungkin nur Nabi kita Muhammad tuh kada terpancar di muka kita. Baudo kada bisa. Nih, ke majelis kulir. Baca salawat kada ingat. Baca zikir lupa. Nah, ini orang ya ditimpakan orang ini kada tapi nyaman dia kita hati. Karena orang yang nyaman hati lapang dada itu orang yang banyak mengucapkan zikir. Memang zikir itu melapangkan hati, menenangkan jiwa, memurahkan rezeki.
Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Allah berfirman, hai orang-orang yang sudah beriman. Ini kayak kita nih beriman nih. Buktinya apa? Ada di majlis. Ini bukti kan iman tuh di hati. Kita kadang tahu bahwa orang itu beriman. Amun kadang kita melihat daripada suatu amal dan perbuatannya. Nah, bilangnya amal dan perbuatannya itu digawinya seperti ke majelis umpamanya nih lah. Seperti ke majelis umpamanya nih. Nah, karena ke majelis ini kita tahu orang itu kan rajin ke majelis, rajin sholat, rajin berdoa, rajin berzikir. Bah tahu kita bahwa orang ini baik, beriman. Nah, itu tak kita melihat sembahyangnya, zakatnya, sedekahnya, kebaikan tutur bahasanya, itu orang beriman. Amun orang tuh imannya kadada, nya menang orang pembacaan tuh sangat mengorbankan pembacaan tuh menyindir taruh ujar. Pada orang menyampaikan di Al-Quran kalau apa yang disuruh disampaikan oleh Allah karena ia baulah nah kayak itu lalu asam janar merasa laos. Nah ya tak orang bila merasa asam janar merasa laos, kita kembali kepada Allah, bertobat kita, beristighfar. Kita takut kalau pada saat itu kita dicabut roh, mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini yang kita pikirkan titik terakhir dari dunia nih. Maka oleh kita rajin kita marajini nih. Mulut kita nih mengucap zikir. Mudah-mudahan akhir hayat dari dunia ini kita mengucap zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ya, nah meninggal. Nah itu orang tuh masuk surga. Nah masuk surga. Tapi kita ingat orang yang masuk surga, masuk lawan surga. Kalau ini diproses dulu bisa. Apa diproses? Karena yang ada sebelum yang melakukan amal ibadah itu ia mau melakukan dosa. Inya kada sampai minta ampun, maka ini bisa digiring dulu ke dalam neraka. Habis dosa tadi dibakar oleh api, diangkat, dimandi di Telaga Kausar, baru dimasukkan ke dalam surga. Ini orang mau masuk surga, itu bisa. Nah, ada orang masuk surga bila hisabin wala azabin. Ada orang yang masuk surga tuh kada tanpa diazab dan kada tanpa disiksa. Ada. Dengan sebab amal dan ibadahnya. Allah menerima amal ibadahnya dan Allah mengajar pahala yang berlipat ganda. Allah berikan titipan rahmat laudinya. Nah, yaitu masuk surga. Kada bahazab dan kada bahisab. Mulai masuk ke alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Langsung mereka itu dibawa ke dalam surga. Maka oleh itu karena ada jar Nabi di kalangan manusia. Ada yang mereka itu berhampas-hampas kepalanya. Sampai keluar otaknya. Kenapa itu? Ditanya. Sekalinya itu penyesalan. Masa hidup dalam dunia kada pernah melakukan sholat. Lantaran penyesalannya kepala dipacahnya surang. Kada gampang kepala pacah. Jangan kepala pacah kita tahantuk lawang aja kan zikir banyak-banyak. Sebelum tahantuk mana ingat lawan zikir. Nah, artinya sakit apalagi pacah itu penyesalan. Baru masih dalam dunia kada pernah melakukan kebaikan, terutama sholat. Ada juga ajar Nabi kita orang tuh menangis. Menangis itu apa? Padahal amal ada, dosa pun ada. Apa menyesalnya? Menyesalnya masa hidup dalam dunia kada sempat meminta ampun dan Allah menghapuskan dari dosa ini. Itu penyesalnya. Ada juga orang menangis amal banyak sudah amalnya. Ia menangis juga. Kenapa penyesalan jangan tahu jadi dia aku beramal terus. Nah, kenapa merasa kenikmatan yang luar biasa. Jangan tahu jadi dunia aku udah aku ini begawi. Beribadah aja jarna. Nah, penyesal nangis juga itu tuh. Menurut riwayat ada orang sama sekali kada melihat apa-apa. Hisab kada melihat. Timbangan kada tahu. Jembatan Siratal Mustaqim kada merasai. Neraka kada melihat.
Langsung aja ke surga, ia bertanya, ya Allah, ya Tuhan kami, kayak apa gerang hisab itu? Kayak apa gerang timbangan? Kayak apa gerang jambatan siratal mustaqim itu? Kayak apa gerang neraka? Hai hambaku, kenapa ikam menjadi kayak itu? Ulun kenapa bahkan di waktu di dunia ulun rajin ke majelis, mendengar guru-guru menyampaikan di Al-Qur'an. Karena kita mati ini karena ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam akhirat. Karena kita kan ditakuni, dihisap, dihitung, ditimbang. Tapi lu kada melihat, naam ya Tuhan, hai hambaku, ikam termasuk orang aku kasihi dan aku cintai. Ikam kada kulihatakan hisap, kada kulihatakan timbangan, kada kulihatakan jambatan siratal mustaqim, juga kada kulihatakan neraka. Aku sayang, karena ikam masuk dalam dunia kada pernah karing di dahi ikam tuh mengucap asma aku. Orang nang wajilat qulubuhum, nang mereka itu nang getar hatinya apabila disebutkan orang adalah zikrullah. Orang ini nah mendengar orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, getar hatinya. Asa hendak bahasa kitanya juga umpat berzikir. Kan ada orang juga nang mendengar zikir dilanggar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muyaknya aja berzikir tapi dilanggar itu jadi. Nah ini orang nak kebuka di apa hatinya. Ini kasihan orang yang kayak ini. Masuk ke alam kubur. Kita kan dosa dong membicarakan alam akhirat, alam barzah, alam akhirat. Alam kubur aja nih. Coba hilang alam kubur. Siapa nah akon, mana mandi, siapa nama wali. Kita masuk ke kubur nih. Laki kita cintai. Laki cinta jualan kita. Pak kita mati. Tabuakanlah luas-luas kubur orang berbuat juga adalah itu. Kada ada. Kenapa yo? Nah, justru itulah suatu kematian dan alam kubur itu suatu pekerjaan yang dahsyat. Satu adalah peristiwa yang dahsyat. Kada ada orang ngakunnya. Terkadang-kadang datang nih orang ketua syarikat nih. Oh Ciljatpen hano malu aja. Menambus alkah lah. Kada aku cinta berdua mati. Sekali esok mati sih dia. Nah, kemana orang membuat? Dibuang ke laut lah. Nah, kita terkadang-kadang lah mengaridit kendaraan wani. Tapi kita kadang memikirkan kita ini kan mana boleh kena ke atas langit. Ke atas apa pohon, kada ada. Nah ada ke atas pohon tuh orang-orang haringan. Dia bilang mati dibuat dalam apa raung itu digantungnya kalau di atas pohon dan nurnya tuh ditandainya lawan tajau. Nah itu bisa menyasar itu. Ada hantu jan itu. Kenapa jadi kayak itu ya kan bisa disasahnya. Di ngarep ujung tuh ada. Itu salam jadi kawali bekesa anu guru aja jangan wani baparak kasih to ke seberang aja aja koloktok. Kenapa aja kita ini bisa menyasah nih tuh jan. Mungkin orang kada bebetis itu sudah nyasah. Bujur guru aja. Nah, ngarang orang kata itu pemacayaan ini inilah pipitakannya kasih tuh harus sebujur. Tahu banyak gugur pras menyasah. Tapi dikas batang tuh aja menyasah. Pada bani pang sampai parak kata lah. Surah kata kulang juga. Kita desa itu. Jadi ilah aja kita bujur ini. Berbulitnya atas itu pulang. Jadi simpai orang lawan paikat. Karena simpayannya itu mengkurang-kurang kada mungkin lepas. Tapi kenapa dia bisa lepas? Bisa berbulik. Itulah iblis. Coba. Syaitan itu. Makanya kita banyakin baca doa. Rabbi najjina minal qaumil zalimin. Ya Rabbi najjina minal qaumil zalimin. Nah, itu banyakin baca. Rabbi najjina minal zalimin. Mun orang nih ada anak mencaci kita. Jangan itu ibu kayak apa nih? Ini bapak dia toko olipi aja. Orang menyambati kita nih. Kita kan membaca itu kok. Rabbi najjina minal zalimin. Ini tabulik launinya. Ini akan nang merasa kayak itu, jangan tak olipi pulang. Dan karena dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan hendak menggoda kita. Kita turun pamannya nih dari rumah. Kita ada anak di gunung kita nih. Tapi kita ingat
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najina minadh dhalimin. Amun kita hendak mencelakakan orang, wa ma ramaitu iz ramaitu walakin Allah harama. Itu orang bila anu kita inya lang bunuh. Nah, inya nang tabunuh. Itu disambung bahasa kita. Rabbi najina minadh dhalimin wa ma ramaitu iz ramaitu walakin Allah harama. Waliyabtaliyal mu'mini bala'an hasana. Nah, itu tuh sambungannya. Itu tadi. Itu kalau orang perang ya itu dibaca. Kita ini perang juga. Jangan kita tenang-tenang. Kita ini perang juga dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kita macam-macam malah. Kadang ada berduitnya, anak benar kalau baju. Jangan sampai tahu-tahu hutang. Nah, kenapa jadi tahu hutang? Nah, maka justru itu perlu pang kita nih lah. Hidup dalam dunia ini, mudahan jangan ada lawan kita tuh 3. Pertama tahu hutang. Nah, itu tahu hutang nih. Yang kedua adalah garing. Jangan, yang ketiga mati. Nah, itu 3 tuh jangan. Makanya pas bayar jangan dan ada kayak itu. Nah, lalu apa kita baca harian kita nih. Kita anak turun hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bila orang membaca itu, nang 3 ini kan bisa berparaknya. Insya Allah utang kita pun bisa lunas ya. Dicukupkan oleh Allah. Kayak apa kan timbul aja lunas. Utang kita nih. Ajar. Berapa lagi utang ulun? Utang pian sudah lunas ya. Nah, tak ajut sih dia utang. Nah, kayak itu tuh lah. Itu dibaca nih tuh. Jangan dilihat akan. Sekadar kita mendengar, sekadar kita melihat, rugi kita. Lakukan. Amalkan bahasa kita. Karena kita sudah tahu kan di majelis nih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wala wa ni'mal nasir. Biasanya kan hari Asyura itu baca kalau berapa baca 33 atau 66 atau 77 bacaannya. Itu mencukupkan lawan kata kehidupan kita. Arti cukup, bagus, bahagia, aman, damai, nyaman kalau kayak itu. Ya rancak kita di rumah nih ampun maaf aja tuh memang ada seberataan cobaan. Tuh ada biasa kita ujian ataupun bala bisa. Nah, maka justru karena inilah ada terjadi lawan kita, ini kita waspada. Kewaspadaan kita ya kita rancak ba'ama tadi. Berdiri, berduduk, berebah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca kita. Baca pulangan sholawat ka pulangna tambahannya sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari itu kan orang minta bacaan. Guru jar, tulis dia bang itu. Kan baca menakib. Guru jar atas nama Sahibul Bait minta bacakan salawat Jibril. Berapa? 1000 kali. Baju orang kita nih batang hari habis nih. Begawe guru digali. Guru jar. Mana salawat Jibril itu jar. Nah, ya aja tangni kang dulu kalau on jawabnya. Bahtuntung kita baca menakib setempat dengan jalan kita penjikiran. Hitung dong seberapa nong berapa? Hitung kalau nah 200-an kurangnya. Nah, tentang 200 berapa kali ada kita baca. Nah, mbak tolongan bahasa kita. Akhirnya kan baca tuntung. Itulah jangan harus salawat Jibril aja. Nah, ya nang sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian guru sebelah nang nawil dia ulang. Guru apa aja kita. Kenapa guru tadi aja membaca Allahumma shalli ala sayyidina sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila membaca sayyidina itu bujulah guru jar lakas Tuhan. Oh. Ketawa kita alhamdulillah betakun pian siapa gak mana kan baca sayyidina itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad membuat sayyidina itu lekas Tuhan. Siapa mendahkan? Orang guru juga yang mendahkan. Orang guru itu sini bisa anak Bandung tuh tapi kada kawa. Anak Bandung tapi kada kawa. Ada anak Bandung. Babina anu belah guru jalan. Ada orang kan babina anu kanyak gini karena doa. Nah apa? Mandi subuh tuh. Apa ya? Dia nabe
tiga kalau itu awet muda. Pertama, mandi jangan sampai timbul fajar. Pas menjelang fajar kita mandi. Itu orang awet muda tak? Awet muda. Mandi di banyu yang mengalir. Jadi kita mandi subuh itu kan jangan sampai timbul matahari bahasa kita. Nah, mandi kita nang banyu mengalir. Apa guru jangan mah orang sawar itu kan kalau mengalir juga. Antara makan apa piteng kanal tuh. Ini mengalir juga kalau aja ada mengalir juga cibuk mengalir juga banyak banyunya masuknya. Nah, cuma nang bujur-bujur mengalir itu kita di sungai. Itu kan batahan itu. Nah, dua kalau sudah wapi kulli sabahin yaquluna. Ini orang nyambat apa? Tupah itu ada tupah itu nang buah nang babigi di dalam. Apa yang babigi dalam? Kurma. Babigi di dalam. Apalagi anggur babigi di dalam. Dalam kalau biginya jambu jalak di luar biginya. Iya ya kalau zaman itu aja tak jalak itu. Itu tuh lain itu karena kalau dimakan rambutan di dalam juga kalau biginya. Tapi yang paling baik apa? Kurma, anggur lawan dari delima. Nah, itu yang baik ya. Makan subuh itu berapa? Salasa tamrotin 3 kurma. Jadi kita makan 3 biji kurma. Hanya kita minum banyu. Nah, 3 itu awet muda. Awet muda itu kalau kita itu tuh amalkan guru betakon nonton. Ulun ini guru gigi habis. Anu dah apa mau tak karipot kayak apa nak baanom mau nak amal ketong baanom insyaallah jangan yakin insyaallah mau yakin pas tak dapat tadi kalau ya macam takut tadi ya tak dapat kalau orangan nih sudah habis berapa tahun dah kada bisa tak kumpul leh lawan guru deh enggak wilayah guru aja alhamdulillah aku amalkan guru aja nih kemadahkan semalam ada guru 2 tahun bisa aku jurang 2 tahun lah alhamdulillah aku boleh baanong begini dia kalau pajar juga anong gigi masih ada dajarnya kada tumbuh lagi gigi ini awak kali bang jatah kaparadut lagi nih jangan ngasih jarnya tapi orang memerdahkan ulun kan guru baanong jar nah nyala iya sambatan orang 70 nah iya ujar guru orang guru ajar gua guru dia berapa umur pian sudah 65 aja 65 punya guru aja kan banyak isinya serba jurba nita orang namanya ambet mengisi di bapak dah kan kata orang percaya nah itu orang merakan pian guru aja muda benar aja nah padahal gigi kan dari guru aja nah bisa juga tuh kalau lah bisa tumbuh kan berapa dah tadi amalan kita tadi kita ingatakan pertama dahulu kita banyaknya apa mengucap zikir tasbih salawat disuruh yang kedua kita apa sesuatu hal yang baik kita ucapkan bismillah rajin kita membaca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasirnya ada juga bacaannya hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula tapi yang paling baik kita supaya tahu 4 juga nih laki tahu 4 anak tahu 4 cucu tahu 4 juga hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir orang yang di dalam rumah kita tahu 4 juga nikmatnya dicukupkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi jadinya apalagi pulang di tambahannya kita umpamanya di situ lah ibadah kita berjualan 1 makan 2 kemudian kita memelihara sesuatu yang kita pelihara bila sesuatu aja kita namakan baca dulu hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula itu bertambah karena makanan kita tuh bertambah jar barokahnya sehingga asalnya kita besi bani sebalik bisa sampai 10 balik besi asalnya kita besi duit 100 bisa sampai 1 juta nah itu jar balasannya tadi kita makan yang kedua kita banyak ada pemeliharaan baru nanti binatang nggak apakah
Jadi kita memberi makan itu hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa ya kita susahnya bacanya itu? Nang susah tuh ya kita nafsu kita ditutup oleh apa iblis. Nafsu mutmainnah kita ditutup oleh iblis. Lalu kita kadang kepikiran membaca pada itu iblis sangat benar yang kita baca itu. Karena iblisnya menghendaki kita fakir, miskin. Itu kita nama orang jualan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh abah ulun tadi nu kabar sudah aja dua belik. Lebih dua belik sekalinya bakal mau tak karek. Ulun pada apa lah orang menjual tadi jar orang menjual makan yang menjual orang menakar nukar dua balik jadi saja rupanya membaca nih hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir paling kadang orang barokahnya ada menjadi bisa bertambah apa beresnya jadi kamarian apa katalah cara-cara anak kan kita hari ini aja bermasakan bahaya anak bawa panggangan iya sahaja aku juga hari ini kapas saja karena kalau iwak nih terdapat lawan sidin tadi nukar beres juga nambah itu kalau ada cukup nyamur bani kulit guru membisiki guru jangan guru entah ampelon pian ya pian madahakan semalam dan ulun amalakan guru aja ya ulun madahakan lawan inya nih nah ngapa yang madahakan orang kayak itu ulun kebarin lawan si amat nih ulun takaripin ke rumah aja dua balik lebih dia tahunnya jangan itu menjual aku semua kedua balik ke iya sudah tak karena apa mah kurang kada jadi lebihan kada mang aja tetap lu menakar dua apa nah siapa kan menambah itu kada tahu lah itu arti barokah kadang mah ulun amun apun ulun nek bari ulun pian mentah 2 liter ada gua lebihan aja kan bemasak tuh aku aja betakaran gula aja masak nih bila 3 mok terus sekali bemasak kan kalau 3 kali sehari 9 mok kamu hitung dulu aja itu bujur aja kita nah lebihan jadi ulun bapak dah nih jar lonya kalau kita makan ampun orang saya sih orang ya tapi menyangka itu jangan kan sebalik bertambah apa kadang-kadang ikam nang anu ampun orang nah itu jadi dibuktikan Allah itu tadi dia rupanya yakin yang amalakan tadi dan yang amalakan yakin hatinya pula ada juga anak orang tua datang menangis laki bini kenapa jangan menangis ngali benar gua anak ulun tepian ya Allah ini tapak kedemu aja kawitan ditapak di muha kawitan menangis hendak ulun rumpuk kuli jar menyegarin suang jualan ambil pulang aja anak ulun tepaling kan kali juga aja kayak apa ya guru jar nah jurang nangka itu kan tahu lah jurang surah apa Al-Kahfi tahu guru ya nah ada kalau beciri di tengah tuh habang bila ikan bermasak bacakan wal yatalaqqat wala yushiranna bikum ahada ini tuh bacakan jurang ditekan syahadat tong dulu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah bismillahirrahmanirrahim wal yatalaqqat wala yushiranna bikum ahada insyaallah jurang anak ikam tuh taatnya bakti talon ikam nah kayak itu guru amalannya jurang amalakan kayak itu kasihan ikam sampai ditapak ke anak di muha muhane kam jurang mah aku tapak orang di burit dia tapak orang di muha nah kita tuh jurang ada bapak yang kasihan tuh anak kalau ketulahan ikam sangit ikam kan kadakon membalas tapi Allah jurang murka kenapa? Sebagian orang yang cagar cilaka dunia dan akhirat ialah orang yang durhaka lawan ibu dan bapak. Itu sebagiannya orang yang bakti kepada ibu dan bapak, orang itu melapangkan kehidupan dunia dan kesenangan akhirat. Jadi orang taat dan bakti kepada ibu dan bapak itu pasti diberikan Allah suatu ganjaran kelapangan dan kebahagiaan. Karena sebahagian daripada orang yang akan dapat dalam dunia itu kapapaan, kemiskinan, kefakiran dengan sebabnya. Pertama, bahasa sapu malam. Orang cagar miskin, orang makan kada bisa berbasuh. Makan nih kada bisa dibasuh, tuyuk kayak itu. Nya bila dituyuk tuh isi banyu. Nah, kayak itu aja.
Belum menghalak musuh lagi nih. Kayak itu. Nang ketiga jurang orang itu kada pernah mendoakan kawitan kebaikan. Itu orang fakir miskin, fakir miskin dalam hidup. Kada bisa akan mengangkat dalam kehidupannya. Itu dalam kitab Mujarimi itu dalam kitab itu ada. Nah, nah jadi kita dalam kawitan tuh artinya anak kaya, anak sugih dalam kawitan kita minta doa. Guru belum bertakun lampian lah. Ulun guru abah meninggal, mama meninggal juga. Kayak orang minta lah mama lo abah doa, hilangin kubur sidin. Kan sidin ada tuh. Berdoa itu melawan Allah, ya Allah ya Tuhanku lah. Aku mau hilangi kubur mama nih ya Allah, kabulkan doaku. Ikam jangan meminta lawan Tuhan. Bertawassul ikam melawan abah mama. Kirimi dulu mama abah zikir tasbih salawat, baca qul huwallah. Hanya dikam karena bertawassul ya Allah ya Tuhanku lah. Aku berilang lang kubur mamanya, aku tanda aku cinta dan aku sayang lawan mamaku, abahku. Tapi namun hal ini sudah pian dahului ulun ke alam baka. Maka ulun mohon nampak aku ya Allah nak kabulkan doa ulun sebab ulun berilang lang kubur mama. Lalu berdoa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ini kan hari Jumat itu kalau doa orang rajin di kubu ada apa di masjid itu doa semata-mata untuk kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Nah berdoa di itu sudah kita bertawassul lawan mama abah tadi. Ini kita rajin aja bilang ke kubur-kubur mana sampai ke mana-mana. Bilang kubur, tapi kubur kawitan kan pernah dihilangi, bah ini tepaling ngarannya. Nah, mun kita kada kawajo umpama menjadi kubur kawitan karena dulu sungai. Kasul sungai kita kan banyak pulang ongkos. Di rumah kita cukup. Bacakan Fatihah, bacakan qul huwallah, bacaan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi, baca zikir, tasbih, salawat, istighfar. Ya Allah, ya Tuhanku, nah bacaan Al-Qur'anku, bacaan zikir, tasbihku, sampaikan pahalanya lawan mamaku, abahku. Sampai anak kita bilang kalau sungai berapa pulang ongkos? Waktu pulang di rumah cukup. Kenapa? Karena roh mama itu diantarkan oleh Allah perantara malaikat ke tempat kita nah kita berzikir, bertasbih, bersalawat tadi kita hadiahkan lawan mama lawan abah itu datang. Kita udah melihat. Kenapa aja kita kada melihat? Nah, ini jadi PR lawan kita. Kita jadi kada melihat karena hati kita ini kotor. Ada yang melindungi. Budaya kayak kita bercaramin juga. Kenapa aja kada kelihatan mau aku di caramin? Soalnya caraminnya berdebu. Caraminnya berdebu. Jadi kita melihat Mahasura kayak itu juga kita. Hati ini kada tarang. Kalau orang tarang hati, ke Makkah tuh kelihatan. Nah, sekali aja orang berucap sampai ke Makkah sana. Nah, ini orang hati yang tarang, bersih. Kayak apa jar? Ya di banyak kita deh. Istighfar, taubat, rasa kita. Banyak berzikir, tasbih, salawat. Itu bisa akan bersih hati kita. Bila bersih kita bisa melihat orang di kubur. Yang kita bilang ke ziarah ke kubur. Kita bisa tahu bahwa orangnya ada masih di kubur. Makanya kalau nak ziarah itu malam tuh dulu kita ziarah ke sana dulu dengan secara hakikat. Bapadah lawan sidin. Bapadah lawan sidin. Bapadah ulun nak kepada pian nah isok penjara. Mohon ulun supaya dapat lampian. Sidin aja nyawa aku tunggu. Nah ya bisa toh. Ada tuh sanggul situ bisa dibukakan orang kandangnya tuh. Dibukakan orang. Kenapa sih menyuruh? Jadi bukakan di sini anakku jadi anak buahku jadi dibukakan. Membukakan penunggunya itu masuk ke dalam. Kayak itu. Amun kita kada tahu kisahnya. Nah bisa kada dapat. Rancak kalau jin guru sekompong. Hari Sabtu tuh. Oh ibu-ibu jar. Ini siapa nama bicara apa aja kekalampayan. Sidin kadada nih digaku sidin ya. Kita kada melihat kalau sidin melihat. Kenapa dia kada melihat kita sakit mata. Mata kita bertahian. Kada melihat lawan orang nang datang. Kan Nabi berapa yang hidup lagi? Pertama Nabi adalah Khidir alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ada jar kuburannya guru aja. Nabi Ilyas.
daerah Jazirah Arab tuh. Jurang itu makam ngarannya. Sama juga Datu Suban tuh. Datu Suban tuh makam bukan kuburan gitu. Kenapa? Sidin kan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang bini kayak dia juga. Sidin besi murid 21. Jadi sidin nang 21 lah hari ini aku dapat undangan Allah. Ikam bertahan jangan menuruti aku. Menuruti aku karena ngalih jar. Kula ikam menghilangi kubur ikan. Aku hari ini dapat undangan Allah sampai jasidin aku. Mau ucap 2 kali masalah bini hilang berdua. Ya ada makamnya di Tusuban itu. Kan bini sidin situ juga. Nah, langsung bahasa kitanya ke arah makamul a'la. Itulah luar biasa kan ilmu sidin, amalan sidin itu laki bintu sama. Nah, ini nangalih cariannya itulah sama laki bini. Nah, kayak itu itulah. Makanya oleh itulah dalam kehidupan dunia ini sementara. Paling-paling kita hidup di dunia 200 tahun. Kira-kira. Paling lawas ada 40 tahun, 30 tahun. Nah, tapi ada yang 182 tahun. Nah, orang kayak terumur sini, ini guru aja. 182 tahun. Mahjong tuh aja sidin telah. Wafat sidin tadi 28 tahun. 128 tahun umur. Apa itulah? Apa orang waktu apa? Sidin meninggal. Menyaman pun guru sidin yang meninggal aja. Takurihin sidin. Kami kira kan meninggal sidin. Jangan kayak pernah marah kok. Alhamdulillah pun bisa anak 2, tapi sabar benar pun marah sidin. Maka orang penggaringan nih kalau pengitan. Ini salah sedikit aja nyangit sidin tadi. Tapi sabar. Sekalinya meninggal sidin nyaman banget. Nah kayak itu ya. Senyum dia meninggal tuh. Habis meninggalnya dah. Nah kayak itu. Berapa jauh umur ini? 182 tahun. Ngajar jurang tuha benar. Sesuai aja panglah keadaan kelihatan tadi. Nah, jadi kita ini Bang, nah kita ini artinya kematian itu kita kada tahu. Kan 4 yang kita kada tahu nih. Pertama umur, kedua jodoh, ketiga nasib, keempat rezeki. Kada tahu kita. Umur apabila mati kita kada tahu kita. Nah, kemudian yang kedua jodoh kada tahu juga. Ada lomba malam Jumat tuh nikah. Hari Jumat babar juga. Nah, jadi kan itu umur lah jodoh kada tahu kita. Kuat kah kada? Bang bapak pacaran 2 tahun, baru bapak pacaran udah aja. Ada nikah dua aja. Jadi jodohnya belum. Kita kada tahu. Kemudian yang ketiga rezeki. Rezeki itu kan kita kada tahu juga. Di julung Allah kan rezeki kita ada yang kada kah? Banyakkah kada kah? Nah, itu kalau nah makanya kan di sini ada doa disuruh kita supaya termasuk hasbunallah tadi itu penarik rezeki juga hasbunallah ni'mal wakil tadi. Tapi ada juga yang lain daripada itu kan amalan-amalan orang sembahyang nih baca ya kudus aktinil pulas alaman ada di mampus bibarkatib habib al-idrus Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Idrus. Nah itu kalau si Dinta. Nah ada juga kan amalan. Ada juga orang baca salawat aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin anwa'ir rizki wal futuhat ya. Ya basital lajim suturis karimah yasya'u bi ghairi hisab. Kan ada juga telah. Itu kan sesuai amalan, sesuai nang lapangan kita. Kita lapang hati baca hasbunallah, baca itu. Jangan diliwatakan bahasa kita. Nah baca aja apalagi di Jumat nih lela. Kan hari Jumatnya kita berusaha tuh makruh. Berusaha hari Jumatnya makruh. Bila ulang meninggalkan daripada berusaha hari Jumat, jamaah menghormati hari Jumat, orang terdapat pahala. Nah kayak apa jar pahalanya? Ya Rasulullah, kayak apa pahalanya orang meninggalkan ya begawi, berusaha pada hari Jumat? Tunjuk Nabi, nah jangan Nabi kayak gunung Uhud tuh kayak itu Nabi pahalanya Allah memberi lawan orang meninggalkan berusaha pada hari Jumat. Karena juga disuruh untuk berdoa, beramal ibadah, memohon kepada Allah supaya kita dapat kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. Nah kayak itu kalau kita di hari Jumat nih.
Barang aja apa kan yang dibaca? Baca surah Yasin kah? Surah Waqiah kah? Surah Ar-Rahman kah? Dibaca nih. Suratul Kahfi kah? Cuma mengatakan kita lah nang dua suratul Yasin dan suratul Kahfi ini ada situ namanya saktah. Lah, di mana saktah itu jangan diliwatakan haram hukumnya. Nah, mana bacaannya di Yasin? Mimmarqadina hadza. Tapi jangan berhina. Mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bertahan dulu. Mimmarqadina hadza ma sepetaharnya. Bertahan sebentar aja. Nah, di suratul Kahfi kan surah Kahfi ada Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman nah situ tuh sakta. Nah, iwajan qayyiman yunzira ba'san syadida. Nah, ada kali itu. Nah, jadi jangan ditaruh sakan. Mimar qadina adama wa darrahman. Nah, itu orang kada tahu tuh. Orang kada bisa ngarannya. Mungkin nggak kada bisa ke majelis kah tuh le. Bisa juga ke majelis, gurunya kada tahu juga. Bisa bang le. Kada ngadahakan lah bahasa kita. Nah, dia bilang Yasinan nih, tong pimpin nih. Mimar qadina adama wa darrahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu tuh dipimpin nih bahasa kita. Membaca apa? Suratul Kahfi. Iwajan qayyiman yu'ira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Pamannya deh. Nah, itu dibaca sebentar. Amun kita tarusakan, itu adalah hukumnya haram. Kemudian ada juga di Quran tuh bacaan imalah ngarannya. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaannya. Padahal tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya. Tapi dibaca ada kayak itu. Nah, itu imalah artinya. Nah, itu tuh perlu juga kita perhatikan supaya bacaan kita tuh bujur. Amun bacaan kita kada bujur, nah salah ngarannya. Ada orang guru jar fadilat baca Yasin tuh kayak ini kalau jar. Iya cuma kayak apa barang siapa membaca Yasin hari Jumat sampai Jumat yang akan datang tuh kada akan dapat bala. Kada dapat ada sangsara. Ulun guru kan baca nih Jumat baca Yasin. Jumat akan datang baca Yasin. Aron makan daran pian nih. Tali ngurun jar himpal. Lantuhut ulun matul. Apa itu guru jar maka itu kan padatnya hadang dulu. Kayak itu kan. Aku dengar baik baca Yasin kayak apa? Nah, ikan baca Yasin kayak apa? Sekali baca Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim indak. Nah, jelas kesalahan sudah. Coba ikan baca Mimar qadina adama wa dar. Kayak ikan baca. Sekalinya kayak itu baca. Mimar qadina adama wa darrahman wa sadaqal mursalun. Cocok jurang ikan. Ikam tuh tersalah baca Yasin. Ada orang baca Yasin kayak itu dulu. Ya tuh mat tabi'i, sin tuh mat arif sukun. Yasin. Bertahan do benak. Wal Qur'anil hakim. Nah kayak itu. Kayak itu jurang. Ini Yasin wal Qur'anil hakim. Ada tahu kisah koma-komanya nih. Nah, orang jurang baca Yasin biar kita terlambat tapi pas. Nah, daripada kita bahancap-pancap anak lakas. Nah, lain. Lah. Sama juga yang Mimar Qadina tadi juga bertahan dulu. Mimar Qadina adama wa adarrahman wa sadaqal mursalun. Perhatikan juga huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya. Makanya kita membaca Yasin yang berjamaah, insya Allah itu bujur. Lagi sampai orang 450. Saya kok membaca Yasin wal Qur'anil hakim umpamanya, tapi ada kan yang bisa Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya sidina nang sebenarnya itu bujur. Nah itu tuh untungnya nang orang berjamaah. Karena jamaah itu kan rahmah. Al jama'atu rahmatun kulluhu asbal wa waqarun wa haya'u. Ini dah kita nang baca Yasin berjamaah untungnya.
Kita meminta surangan salah dah. Nah di situ ada dapat fadilatnya, dijauhkan daripada balaja. Jumat ini ke Jumat akan datang. Kita salah baca. Nah berarti tersalah. Amun ya tersalah kan dapat kita fadilatnya. Nah makanya baca Quran itu bahasa kita secara cermat, bacaannya jangan terlalu cepat bahasa kita. Hurufnya supaya jelas. Tajwidnya nampak. Kalau lagu tersalah. Lagu itu terserah aja. Belagu ada. Belagu itu kita supaya menjinakkan hati kita. Kayak orang baca Quran. Quran ini apa bahasa kitanya? Azimat yang paling besar. Dan itu mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kesentosaan juga. Ada orang kan waktu harlah memperingati hari ulang tahun. Di mana? Di Batam. Diundangnya. Kalau nang berdua ading na kamarnya itu. Kebetulannya pas membaca ayatnya itu. Mbah turun pada panggung, Saem langsung diberi. Ayo telah Anda itu kan berkat Al-Quran. Bah, pada menangis kewitannya. Seumuran berdasar di Saem diberi langsung Saem duitnya menghaji. Makanya pas karena ayatnya ulang. Nah, yang dibacanya tadi. Nah, orangnya gambar berdua. Kan ini berkat Al-Quran. Jadi kita Al-Quran tuh untuk ambil barokah paling kadang kita berisi dulu ya di rumah. Paling kadang kita berisi dulu Quran. Ini kita di rumah hendak batasmiyah minjam 3 buah rumah ada isi Quran. Ya Allah, jalan kayak apa ini? Nah, kita berisi dulu Quran Anda kayak dipelihara. Itu kan azimat yang paling besar. Ialah Al-Quran. Jadi kita berisi barang. Kalau kita baca banyak mungkin satu saat kita bisa baca kita. Amun kada kita membaca urang. Nah, kayak itu tadi. Maka lain juga. Rasanya nih, rumah tuh ada Al-Quran dong kada lain. Kita masuk di kerasaan. Lah kerasaan. Bahwa rumah tuh asa ada berberkat, asa ada nyaman, asa apa, ada tenang rasanya. Nah, amun ada Al-Quran apalagi kita baca. Nah, ini tenang di rumah kita. Ada urusan nambah kecelaan, ada di rumah tuh. Sehingga tenang. Rezeki di mana datang aja ada di segala penjuru jurang. Nah, ya itu tak. Apalagi kan hari Jumat ini. Jadi kembali kepada pembacaan kita, yaitu orang yang dizalimi itu doanya makbul. Nah, hingga dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia. Kemudian ada tinggalkan baginya orang yang zalim itu lebih daripada balasannya itu yang daripadanya. Jadi Allah membalasi lebih lagi daripada itu. Nah, ini orang yang dizalim nilai ini berdoa. Maka menuntut ia akan orang yang dizaliminya itu dengan pada hari kiamat. Nah, hari kiamat kena pulang inya itu dituntut orang. Jika mencela aku semalam, mendustai aku, membuli aku pada ridha, nah labar. Itu pada hari kiamat kena dituntutnya. Aku ni kada ko handak pa kayak ini aku jarnya. Mana menyambati orang tuh mau jar hiramnya awak yang kayak puntok. Hidung mitak ke mata penanang benceleng. Wah menyambati orang nyamannya. Kepala lumur pulang jarang. Nyaman menyambati orang lah. Nah ini karena ini dituntut orang padahal kan ada aku hendak banyak nak apa aku lumur. Ada hendak aku hirang deh hendak aku putih pada yang lain. Tapi ngaran Allah menciptakan nang kayak ini itu dituntut orang kayak nah makanya kita kadang kau menyambat orang tuh kayak apapun keadaannya. Lihat tiring sudah ada. Punya kita melihat orang yang hirang surang putih, alhamdulillah aku nih jadikan Allah Taala aku putih untuk apa itu hirang. Nah kayak itu kita mensyukuri nikmat yang diberi Allah kepada kita. Karena pada hari kiamat kita dituntut orang. Kemudian yang ke-8, engkau peliharakan lidahmu itu daripada muzahi, yakni bergurau-gurau. Ya, jadi kita menyambati orang tadi. Dan daripada as-sukhriyah, yakni bersanda-sanda, bercanda-canda ya kita. Dan daripada al-istihza,
binnas, artinya menghinakan akan manusia dengan mempermainkan akan dia. Maka semua yang demikian itu ditegakkan oleh hukum syara, melainkan sedikit dua. Maka yaitu tidak mengapa karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikanlah oleh kami, la tumariji adaraka awala tumazihihu, daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau perbentahi, jangan engkau bentahi bahasa kita akan seseorang daripada saudaramu, dan janganlah engkau bahasa kita hina dan kita apa, cemoohkan lawan-lawannya, kita hina tadi itu jangan ya Nabi. Dan kata Imam Ahmad Al-Ghazali, ketahuilah oleh kamu bahwasanya yang ditegakkan daripada bersandau gurau itu aja kita bapak pandiran, yaitu berlebih-lebihan. Jadi kita bapandi itu jangan tapi banyak berlebihan bahasa kitanya. Karena bahwa yang demikian itu membawa kepada membanyakkan akan tertawa. Nah, kalau kita berlebihan itu di sini banyakkan itu saya tertawa. Kenapa ya jadi kedeberiakan banyak tertawa itu anak lawanan tertawa itu menangis. Biar banyak tertawa masih hidup dalam dua, karena di akhirat menangis ya. Nah, kayak itu tuh lawanannya. Dan memperbanyakkan tertawa itu mematikan akan hati. Nah, jadi banyak tertawa nang kelangkang tadi tertawa. Ha 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 ya. Nah, itu tuh mematikan hati dan mengakalkan akan dia. Nauzubillah. Mun hati bahasa kita mati berkakalan, ada harapan ada suatu kebaikan lawan di seseorang itu. Dan terkadang jadi membawa kepada durhaka. Nah, itu bisa menjadikan suatu durhaka. Nah, kita banyak tadi melakukan suatu bersandau gurau itu sehingga ketawaan. Karena orang ka disambati lah, orang ka dihina, orang ka apa diucapi. Nah, ketawaan kita. Nah, makanya jadi jangan terlalu banyak bersandau gurau itu nang adalah manfaatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu al-kalimata liyudhihaka biha ashabuhu fayahwiya biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Sampai sini aja kalau lah karena kita campur. Ini sambungannya karena ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan ya Allah ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun gerak. Nino kan makan dulu kami mau makan. Jadi